जिंदा शब्द तेरा स्वागत कर दे। सब बोलिए जिंदा शब्द तेरा स्वागत है। हे जिंदा शब्द तेरा स्वागत है। तुसी आओ, रोम रोम में समा जाओ। जीव आत्मा शरीर शब्द नाल भर दो और मैनू तेरे वर्गा पाप शब्द रूप बना दो। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जिंदा शब्द तेरा शुक्रिया करते हैं, तुसी मौजूद हैं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद आ। प्रभु मौजूद आ, ਉਹਦਾ शब्द मौजूद आ। ਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ परमेश्वर के वचन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। जबूर 127 ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। जबूर 127 उसका तीसरा चौथा ते पंजवां वचन पढ़ांगे। जबूर 127 उसका तीसरा चौथा ते पंजवां वचन। वेखो बच्चे यहोवा वालों मिरास हन, ढिड दा फल एक इनाम है। जिमें सूरमे दे हत्थ विच बाण, तिवें जवानी दे पुत्र हन। धन है वह मर्द जिहदा तरकश उन्हां नाल भरिया होया है। अजिहे शर्मिंदे ना होणगे जदों अपने वैरियां नाल फाटक विच गल्लां करनगे। आमीन। प्रभु का वचन इत्थे दसदा है, ये सुलेमान का गीत है। सुलेमान नूं जो परमेश्वर ने समझाया उसने वर्णन किया। इस वचन नूं जो असीं पढ़ते हैं, इस वचन नूं ठीक सारे समझियो। इस वक्त ठीक कुछ समा इस वचन नूं समझो। शरीर का फल एक इनाम आ, ढिड का फल एक इनाम आ, ते बच्चे परमेश्वर के वालों मिरास आ। सब तो पहली गल आ, परमेश्वर की योजना है कि सारिਆਂ ਦੇ बच्चे होण, जिन्हें ਵਿਆਹੁਤਾ जीवन आ सारिਆਂ ਦੇ बच्चे होण। इसलिए पहली गल ये बोलनी है कि मेरे परमेश्वर तेरे वालों मेरे लिए मिरास और इनाम दोनों बच्चे हैं। जिन्हां कोल नहीं वो यीशु के नाम विच ये दावा करन कि मेरी मिरास अते मेरा इनाम तेरे वालों मेरे लिए आ रहा है। मेरी मिरास और मेरा इनाम तेरे वालों की बोलना आ रहा है। आमीन। हालेलुया। खुदावन ने जदों आदम अते हवा नूं बनाया, प्रभु ने कहा बधो फलो जमीन नूं भर दो, बधो फलो जमीन नूं भर दो। प्रभु का यह हुक्म आग्या नाल आ। ये जिहड़ी आशीष आ ये आग्या नाल आशीष आ। जिहड़ी ब्लैसिंग आ किदां आ? हुक्म दे नाल आ। और प्रभु का हुक्म पूरा ना होवे इदां हो सकता? हाँ जी, नहीं हो सकता। प्रभु नूं कहो प्रभु अज मैं आदम और अपनी वाइफ नूं या पत्नी अपने पति नूं दोने एक दूए नूं कोशिश करन कि असीं हुण आदम अते हवा आ। और प्रभु तेरे लिए सॉरी मेरे साडे लिए तेरी ये आज्ञा आ कि बधो फलो। आमीन। हालेलुया। बहुत सारे उड़ीक विच आ। जेकर आपां धर्मियां दा इतिहास देखीए तां धर्मियां नूं उड़ीक नाल मिलिया, धर्मियां नूं उड़ीक नाल मिलिया, बाकियां नूं जल्दी जल्दी मिल गई। अगर उड़ीक विच आ तो यह ना सोचो पता नहीं खरे मैं धर्मी ही नहीं है। नहीं, ये मनो कि प्रभु तेरा धन्नवाद मैनूं धर्मी बनाया आ। और धर्मी की आशीष
अब्राहम की आशीष मेरे लिए कायम है। आमीन, हालेलुया। बहुत बारी जो तुहानू कोई आशीष नहीं मिलती, ब्लैसिंग रुक जाती है, तुहानू अपने धर्मी होने ते शक हो जाता है। शैतान तुहानू कहता नहीं नहीं तू धर्मी नहीं हैगा, तेनू तां ही नहीं मिलता। कितना वधिया शब्द जकरया ते एलिसबत ने लिखा कि वो दोने की सीगे, वो परमेश्वर दे अगे धर्मी सीगे, परमेश्वर दे विधियां दे उत्ते निर्दोख चलते सीगे, पर वो बांझ सीगे, उन्हां दे कोई बच्चा नहीं सी। ये गल बड़ी वड्डी है, ये गल बड़ी वड्डी है कि वो परमेश्वर दियां विधियां दे उत्ते निर्दोष चलते सी। लूका दी इंजील दा पहला अध्याय, लूका दी इंजील पहला अध्याय 6वां वचन है, वो दोवें परमेश्वर दे अगे धर्मी सन और प्रभु दे सारे हुक्मां ते विधां ते निर्दोख चलते सन। उन्हां दे औलाद ना सी क्योंकि एलिसबत बांझ सी और दोवें बड़ी उम्र दे सन। की सीगे ये? धर्मी सीगे पापी सीगे? हाँ जी। ते काम की करते सी? परमेश्वर दी सेवा। की करते सी? जाजक सी, जाजक। की सीगा? जाजक। बडेरी उम्र दे सी। ओदी पत्नी एलिसबत बांझ सी, पर गल यह आ कि वह धर्मी सीगे, परमेश्वर दी विधियां ते निर्दोष चलते सीगे, पर उन्हां दे कोल बच्चे दी आशीष नहीं सीगी, उन्हां दे बच्चा नहीं सीगा। आज जिहदे कोल कोई भी आशीष नहीं, अगर कोई आशीष नहीं, बच्चे दी आशीष भी एक आशीष है, अगर कोई होर ब्लैसिंग की भी गल करते हैं तो सीधे सूई ये जाती है कि पता नहीं किहड़ी गलती होने दी जिंदगी दे विच। वो गलतियां वाले दे 4-4 मुंडे हैं, शराबियां, कबाबियां, हरामकारां दे 6-6, 8-8 है। धर्मी अब्राहम उड़ीकन डिया, आ उड़ीकन डे। निगाह ठीक कर लो, नजरिया ठीक कर लो। कलीसिया का नजरिया नहीं सही है। कलीसिया सोचती है इदा, मैनू तो बरकत मिल गई, इनू नहीं मिली, इसका मतलब ये कोई पाप होना नहीं। हर एक आशीष ना मिलने का कारण पाप नहीं हैगा, नहीं। परमेश्वर कुछ बड़ा करना चाहता है, परमेश्वर गवाही खड़ी करना चाहता है। और अब्राहम की गवाही कहने 100 साल की उम्र च मिलया भी उन्होंने। आ एलिसबत की गवाही है, जकरया की गवाही आ, बडेरी बुढ़े हो गए भी मिलया उन्होंने। तो मिलया भी किदां दा? पवित्र जन मिलया। वो हन्ना नूं मिलया, बड़ियां उड़ीकां कीतियां, किदां दा मिलया वे? नबी मिलया। एक शब्द भी जमीन ते नहीं डिगया, एक शब्द भी। इत्थे किन्ने किन्ने ही आ, किन्ने किन्ने मुंडे है, ते माँ बाप की करन डे आ? कहते इदां दा ना ही हुंदा तां चंगा सी। कहंदे आ कि नहीं? बोलो, इदां दा ना ही हुंदा चंगा, की लेना सी इहदे तो, ये गल ही हो गया। क्यों क्यों कहंदे इदां? क्योंकि उन्होंने सुख नहीं दिंदा, दुख दिंदा, पीड़ा दिंदा, तकलीफ दिंदा, उन्होंने जख्म दिंदा उन्होंने। इसलिए वो कहते इदां दा ना ही होंदा, इतों की लेना सी। पीड़ा भी झल्ली इहदे लई, पालिया पोसिया भी इहनूं। और अज सुनो, अगली गल चलते हैं। अगली गल आ, हो गया, मिरास मिल गई, इनाम मिल गया, हुण की आ? हुण वो बिगड़ गया। अज इस जमीन के उत्ते बंदा बिगड़िया होया पैदा होंदा। एक बच्चा जो पैदा होंदा, बिगड़िया होया बच्चा पैदा होंदा। जिद्दां जिद्दां वड्डा होंदा, बिगाड़ वड्डा हो जांदा, बिगाड़ वड्डा हो जांदा। अज इस जमीन के उत्ते रिश्ते नाते जिहड़े इदां दे हो गए आ, उन्हां च बंदे नूं स्वाद नहीं रहा। मनुखी संबंध रिश्ते नातियां के हिसाब नाल ही बचे हुए आ, पर रिश्ते नातियां च खटास आ गई है, रिश्ते नाते टुट रहे हैं।
हुण जिहड़ी आ गल आ प्रभु की कहंदा, प्रभु अपने आत्मा द्वारा ये गल कहंदा कि जिहड़े बच्चे आ तैनूं मिरास मिली है। की मिली है जी? दूसरी गल इनाम मिलिया। जिहड़ी मिरास तुहानूं मिले तुसीं उत्ते किसी नूं कब्जा करन दिंदे? हाँ जी, भावें प्यो दे कोलों अद्धे मरला जगह मिली होवे, नाल दा भरा कहंदा मैनूं दे दे, ओह कहंदा तूं भज जा मेरी आ। इदां ही कुछ आ। हाँ जी, बोलते नहीं। भावें अद्धा मरला ही होवे, वो भरा कहंदा मैनूं दे दे, वो कहंदा मेरे प्यो दी आ, जिद्दां दा तेरा प्यो उदां दा मैं तैनूं। हाँ जी, अद्धा मरला भी ये तो 1 इंच नहीं छड्डदे। हुण तां टाइम इदां दा कि इंचां च नाप आ गया, 1 इंच नहीं छड्डदे। मरला अद्धा मरला तो बहुत वड्डी गल आ। इंच नहीं छड्डदे, इंच भी पूरा नापदे हैं। वो जिहड़ा वो पिता मिरास दिंदा वो की दिंदा? हाँ जी, बच्चे, ढिड दा फल, इनाम। अज सुनो, जिहड़े बच्चे बिगड़ गए, बिगाड़ दा तां टाइम आ, बिगाड़ दा तां टाइम आ। जिहड़ा बिगाड़ दा टाइम आ, जिहड़ा बिगाड़ दा टाइम आ, वो बड़ा साफ रूप में आया था कि छोटे तो लैके बड़े बिगड़े हुए। जिहड़े बिगड़े हुए उन्होंने तो माँ बाप परेशान। हुण माँ बाप की करन? माँ बाप कभी किसी को कहते दुआ कर दे, कभी किसी को कहते देखी तो हथ, देखी तो माड़ा जिहा किदां ये सुधर भी जाऊगा, ये कि इदां दा ही रहना उल्लू दा पट्ठा ही ने। दिख तो पढ़ पुढ़ भी जाऊ, दिख तो किते काम भी करूँ, ये किते दा कैरियर बन जू। हथ दिखाते हैं किसी तो, भविख पुछते हैं किसी, जे मसीह च आ गया फिर प्रार्थना कराते हैं। इदां ही है। पर असली गल तुहाडे हक दी जिहड़ी तुहानूं दसदा मैं यीशु मसीह दे सामर्थी नाम ते, तुसीं माँ बाप बैठे हैं, तुहाडे हक दी गल की है? तुहाडे बच्चे जिहड़े प्रभु ने तुहानूं दित्ते है, तुहानूं दित्ते कि होर किहनूं दित्ते? हाँ जी बोलो, जिहड़े तुहानूं बच्चे दित्ते किहनूं दित्ते? परमेश्वर ने, तुहाडे ही है ना वो। ते प्रभु दा वचन ते दसदा कि वो तुहाडी तरकश दे तीर आ। हाँ जी, किहदे तरकश दे तीर आ? योद्धा जिहड़ा ਉਹਦੇ ਤਰਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ तीर पाए ਹੁੰਦੇ, तीर एक तीर कमान ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, तीर एक ਤਰਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ तीर इदां रखे ਹੁੰਦੇ, जमा ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇਰੀ ਤਰਕਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਹੈ? तीर ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਚਲਾਉਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਫਿਰਦਾ? ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਉਂਗਲ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਉਂਗਲ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਰਕਸ਼ ਦਾ ਤੀਰ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਹੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਰੀ ਕਰਦੇ ਬਾਈਪਾਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਾਈ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੰਮ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਦਾਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਦਾਵਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦਾਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਦਾਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਦਾਵਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ जुडिशरी शब्द आ, बड़ा कानूनन शब्द आ, और बड़ा बिबलिकल शब्द आ, और बड़ा साडे लिए जरूरी शब्द आ। की दावा, जो तेरा तू उत्ते दावा कर। आमीन। जो तेरा तू उत्ते
ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ PR ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਵੀ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਾਈਨ, ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਉਹਨੇ। ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਰਨ ਜੋਗਾ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਾਈਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨੂੰਹ ਫੜ ਲਿਆ। ਨੂੰਹ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਫੜ ਲਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਫੜੇ ਰੱਖੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰਹ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਰਲ ਪਰਲੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਕਾਲਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਕਮਤ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰਹ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਗਲਤ ਪੂਜਾ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਨੂੰਹ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਬਰਾਹਮ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਦਾਊਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯਹੂਦਾ ਗੋਤ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ 12 ਗੋਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦਾ ਇੱਕ ਗੋਤ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਸਦਾ ਲਈ ਮੈਂ ਅਟੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ 99 ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜ਼ਬੂਰ 99, ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 99 ਜ਼ਬੂਰ, ਉਸਦੇ 28 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 27 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ, 27 ਤੋਂ 37 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 99 ਜ਼ਬੂਰ, ਜੀਸਸ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੇਠਾ। ਜ਼ਬੂਰ 89, ਸਾਮ 89, ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 89, ਚੈਪਟਰ 89 ਔਰ ਬਚਨ 27। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੇਠਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤਿ ਮਹਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤੀਕ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਂਭਾਂਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਨਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਝੂਠਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਵੰਸ਼ ਅੰਤ ਕਾਲ ਤੀਕ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਗਗਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹੀ ਸਲਾਹ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੇਠੇ ਵਾਂਗੂ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਆ,
प्रभु कहना मैं इसलिए दूंगा, 28 वचन है, मैं सदा ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਰਹੇਗਾ। प्रभु कहना मैं अपनी किरपा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੂੰਗਾ। यीशु मसीह की लै गए, यीशु मसीह की लै गए, बोलो उच्ची आवाज बोलो, की लै गया यीशु मसीह। दूसरी चीज की लै गया, सच्चाई, किरपा ते सच्चाई यीशु मसीह लैके आए। और परमेश्वर की कहना मैं दाऊद के खानदान के उत्ते अपनी किरपा बनाई रखूंगा। अज असी जिहड़े कलीसिया हाँ, असी परमेश्वर का वंश हाँ, असी उस अगे चलांगे। उस तो पहले इनू समझ लो चंगी तरह। ये जिहड़ी गल आ, प्रभु कहता मैं उहदे वंश नूं सदा लई राजगद्दी दूंगा, सदा लई। मसीह नूं दाऊद दा पुत्र कहा गया। अन्ना कहता हे दाऊद दे, हे यीशु दाऊद दे पुत्र मेरे उत्ते दया कर। जदों अन्ना कहता है यीशु दाऊद दे पुत्र मेरे उत्ते दया कर, तो यीशु खलो गए। कहते लियाओ मैनू कौन बुलांदा है, उन्होंने लियाओ। लियांदा। प्रभु कहते की चाहना मैं तेरे लिए करा। कहता प्रभु जी सजाखा हो जावां। कहता जा दुनिया देख, मौजा कर जाके। उस वक्त देखने लग गया ये यीशु आ जिहड़ा दुनिया के उत्ते आके किसी सिंघासन ते नहीं बैठा, पर दाऊद दा पुत्र कहाया। आमीन। क्योंकि यीशु की गद्दी अनंत काल तो, अनादि काल तो अनंत काल तक है। वो वचन पूरा होया। और एक विच बड़ी गल आ, प्रभु कहता जे वो बच्चे मेरी व्यवस्था नूं त्याग देणगे तो मैं उन्होंने छड्डूंगा, त्यागूंगा, डंडे नाल सीधे करूंगा, तो सीधे करके लियाऊं। आमीन, हालेलुया। एक धर्मी नाल वायदा परमेश्वर का है। हालेलुया। किहदे नाल वायदा? एक धर्मी नाल वायदा, एक अभिषिक्त नाल वायदा है। अभिषिक्त है दाऊद, अभिषेक है उहदे विच, रूह आ, पवित्र आत्मा उहदे विच आ, खुदा दा आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है, खुदा दे आत्मा द्वारा चलण वाला व्यक्ति है। उहदे नाल वायदा कि जे तेरे बच्चे बिगड़ जाणगे तो मैं उन्होंने की करूँगा, डंडे नाल सीधे करूँगा, छड्डूंगा नहीं। इदां ही वो कहता मैं अपनी दया उस तो हटा नहीं लाऊंगा तो अपनी वफादारी छड्ड के झूठा नहीं होऊंगा। कहता मैं वफादारी नहीं छड्डनी, दया नहीं छड्डनी। रब वफादारी छड्ड दूगा? रब वफादारी छड्ड दू? हाँ जी। तो शक काहते आ तुहानूं, फिर भुलेखा काहदा पिया तुहानूं? हाँ जी, काहदा भुलेखा पिया? घोषणा करो मेरा परमेश्वर मेरे नाल वफादार आ, ओदी दया मेरे तो कदी नहीं हटूगी। घोषणा करो यीशु दे सामर्थी नाम विच। जो तुम घोषणा करोगे यीशु दे नाम च घोषणा पूरी होगी। तुसीं तो आप ही कहंदे हो नहीं नहीं हुण कित्थे सुननी उन्हें, वो तो नहीं, वो तो छड्ड गया मैनूं, वो तो नहीं सुनदा हुण, उन्होंने तो अखां ही मीट लईआं। विश्वासी कहण डे इदां। गल सुनो, विश्वास बनाए रखो, विश्वास योग्यता बनाई रखो। विश्वास थोड़े च बनिया रहना चाहिए, विश्वास योग्यता बनी रहनी चाहिए। और प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु ने कहा मैं अपनी दया तो हटा नहीं लूँगा तो अपनी वफादारी छड्ड के झूठा नहीं होऊंगा, तो मैं अपने नेम नूं भ्रिष्ट नहीं करूँगा। कहते जिहड़ा मैं नेम बन्निया उस नेम नूं, बोलो, उस नेम नूं भ्रिष्ट नहीं करांगा। सुनो ध्यान दे नाल, रोंदियां तुसीं घरां विच जाके गल सुणदे नहीं, ध्यान दे नाल गल सुणो, तुहाडे मतलब की गल आ, हर एक दे मतलब की गल है। हर एक बंदा प्रॉब्लम च इन्हां गल्लां लैके, अगर तुसीं इस गल नूं समझ जाओगे तुहानूं किसे दे मूहरे हत्थ नहीं अड्डना पैना, वंडण वाले बन जूगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे। सब कुछ तैयार रहूगा तुहाडे लई यीशु मसीह दे सामर्थी नाम। दावा करना सीख जाओ अपने अपनियां चीज़ों के उत्ते, अपनियां चीज़ों के उत्ते, अपने समान के उत्ते, जो तुहाडा आ उत्ते दावा करना सीख जाओ। परमेश्वर खड़ा आ, परमेश्वर नहीं नठिया, परमेश्वर गैर वफादार नहीं होया, परमेश्वर ने वफादारी नहीं छड्डी, वो वफादार ही आ। आमीन। वो कहता तेरी मां तेनों छड्ड सकदी है दुध चुंगदे नूं, पर मैं तेनों कभी भी नहीं छड्डूंगा।
मैं तेरे कोल आऊँगा, मैं तेनों कदी अनाथ नहीं छड्डूंगा। प्रभु कहता मैं अपनी पवित्रता की सौं खा चुका हाँ, मैं अपने बंदे दाऊद नाल झूठ नहीं बोलूँगा। कहता राजगद्दी सूरज वांगू कायम रहूगी तो चंद्रमा वांगू कायम रहूगी, तो जिदा आकाश है ना कायम आ, वो कहता गवाही के तौर पर आकाश जिदा खड़ा इदा खड़ा रहूगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिहड़ी हुण असीं मसीह विच आ, इस एक वचन पढ़ांगे, पहला कुरिन्थिया उसका 7वां वचन, सॉरी 7वां अध्याय, जिहड़े असीं मसीही हाँ, पहला कुरिन्थिया 7वां अध्याय खोलांगे। जीसस, जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 7वां अध्याय उसका 13-14 वचन पढ़ांगे। पहला कुरिन्थिया 7वां अध्याय 13-14 वचन। पहला कुरिन्थियों अध्याय चैप्टर 7 वर्स 13-14। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤ ਪਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤ ਪਤਨੀ ਉਸ ਭਰਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤ ਪਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਤਵਾਨ ਪਤਨੀ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਇਕੱਠੇ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੇ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਪਤਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਤੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਭਾਸ਼ਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤ ਪਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੁੱਢਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਛੱਡਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਠੀਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪਤਨੀ ਮਸੀਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਸਡ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਲੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰੂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਨੀ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਨੀ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਐਕਸਪਰਟ ਬੈਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹ, ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ, ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਤੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੋਊ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੋਊ। ਉਹ ਕਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੰਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਹੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਵਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਆ? ਅਗਰ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਤੀਤਵਾਨ ਆ, ਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀਤਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।
करना चाहिए कि नहीं? हाँ जी, ਇੰਨੀਆਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। कर सकते हैं कि नहीं? हाँ जी, कर सकती हैं कि नहीं? इस करके हुण तलाक ना मंगिओ। हाँ जी, आमीन। उन्होंने कहा रहना तेरे नाल ही है। हालेलुया। ते खुदा ने की करना, तेनू 100% चेंज करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगली गल बच्चे है, बच्चे बच्चे इदां पति ते भी है। अगर उसकी बेपरतीत पत्नी है तो उन्होंने कहो तेनू छड्डना नहीं, क्योंकि तू भी परमेश्वर की बेटी है। हालेलुया। अगर बेपरतीत पति है, उसकी बेपरतीत पत्नी उन्होंने कहे कि मैं परमेश्वर का बेटा, तू भी परमेश्वर दी है, तू भी नस नहीं सकती वो तो। हालेलुया, हालेलुया। पंजाबी च कहते अंगली संगली च रिश्तेदारी आ, अंगली संगली च रिश्तेदारी है। तो अंगली संगली च खुदा दे बेटे भी बना दो, खुदा दे बेटियां भी बना दो, जोड़ दो उहदे नाल। हालेलुया। खुदा ना कंसर्न कर दो, खुदा ना जोड़ दो उन्होंने। जो तो खुदा ना जोड़ दूंगे, देखो कितना रिश्तेदारी बनती पे, रिश्तेदारी बिल्ड होगी। हालेलुया। और अगली गल ये आ, कहते जे दोनों ही तुसीं चाहिए ना होंदे, विश्वासी ना होंदे, तुहाडे बच्चे जिहड़े पवित्र नहीं सी पैदा होने, भ्रिष्ट पैदा होने सी। पर कहंदा हुण जदों एक विश्वासी हैगा ते बच्चे की है, पवित्र ही लिख दिता इत्थे तां। हालेलुया। इहनूं लो, इस गल नूं लो। जिहड़े चाहे मां मसीह चाहे पे मसीह, अगर तुहाडे उस अवस्था च बच्चा पैदा होया तो उन्होंने कहो ये बच्चा पवित्र बच्चा है। उन्होंने कहो, उन्होंने हर रोज़ कहो जो सुर संभालदा, तू पवित्र बच्चा आ। हाँ जी, की कहना अपने बच्चे नूं? हाँ जी, की कहना अपने बच्चे नूं? हाँ जी, किहड़ा बच्चा? उन्होंने कहना तेनू पता तू पवित्र बच्चा आ। उन्होंने अच्छा मम्मी वो किदां? फिर उन्होंने व्याख्या करके दसनी। आमीन, हालेलुया। अगर मसीह में आने तो पहला बच्चे पैदा होए तो तुसी धर्मी बन गए, तुसी खुदा दी संतान बन गए कि नहीं? हाँ जी, पढ़ियो यूहन्ना दी अंजील पहला अध्याय। जीसस पावर, हालेलुया। यूहन्ना दी अंजील अध्याय पहला, उसका 12-13 वचन है। जीसस पावर, हालेलुया। जीसस पावर, हालेलुया। यूहन्ना दी अंजील अध्याय पहला 12-13 वचन। जीसस, हालेलुया। पर जिन्नियां ने उसनूं कबूल किया, उसने उन्होंने परमेश्वर के पुत्र होने का हक दिता, अर्थात जिन्होंने उसके नाम उत्ते निश्चय की, वो ना लहू तो, ना शरीर की इच्छा तो, ना पुरख की इच्छा तो, पर परमेश्वर तो पैदा होए। अते सॉरी, आमीन, प्रभु की स्तुति होवे। 12-13 ही आयत आ। जिन्होंने ने यीशु मसीह ते की किया, वो की बन गया परमेश्वर दे। वो उन्हों की खासियत लिखी गई, जी यीशु मसीह की खासियत लिखी गई है। जीसस, जीसस, वो ना लहू तो, ना शरीर की इच्छा तो, ना पुरख की इच्छा तो, पर परमेश्वर तो पैदा होए। मसीह किसी बंदे की इच्छा तो मसीह नहीं बनता। मसीही किसी व्यक्ति की इच्छा तो मसीही, बोलो मसीही किसी व्यक्ति की इच्छा तो मसीह नहीं बनता, बल्कि परमेश्वर तो पैदा होने के द्वारा मसीही बनता है। आमीन। अज ਜਿਹੜੇ मसीही नहीं उन्होंने भुलेखा, कहते इन्होंने बंदे मसीह बनाई जाते आ। वो कहते खरे अमरीका वाले बनाई जाते, खरे कनेडा वाले बनाई जाते, खरे इंग्लैंड वाले, खरे इटली वाले बनाई जाते आ। पर नहीं भाई, भुलेखा तुहानू। मसीह बनाने वाला परमेश्वर स्वयं आ। आमीन। कौन बनाता मसीही? परमेश्वर खुद बनाता। किदां बनाता? आत्मा तो पैदा करके बनाता। किदां बनाता जी? आत्मा तो पैदा होकर बंदा मसीही बनता। उदा चर्च आ सकता, जा सकता है, पर मसीही वो तां ही आ जो आत्मा तो पैदा होया। इसलिए वो लिखा
ना वो लहू तो, ना मांस तो, ना पुरख की इच्छा तो, ना शरीर की ख्वाहिश तो, परमेश्वर तो पैदा होया। तो यीशु मसीह परमेश्वर तो पैदा होया, तो मसीही भी परमेश्वर तो ही पैदा हुंदा। इसलिए यीशु मसीह कहते मेरियां होरी भेड्डां इस वाड़े दी ने, मैनूं चाहिदा मैं उन्हां कोल भी जावां। प्रभु दा आत्मा साडे विच आउंदा, सानूं प्रेरित करदा, सानूं तैयार करदा, सानूं तोड़दा। आमीन। तो जे खुदा रूह सानूं जन्म ना दवे, असीं मसीह नहीं हो सकते। हुण खुदा रूह दे द्वारा पैदा होया मसीही, वो इस गल नूं जान लवे कि वह दावा कर सकता है। आमीन। की कर सकता? हाँ जी। जिहड़ा खुदा रूह तो पैदा हो गया ना मसीही, लालची लूलची तो रहिंदा नहीं, डरन वाला तो रहिंदा नहीं, मौत तो डरन वाला रहिंदा नहीं, हुकूमतों तो डरन वाला रहिंदा नहीं, फिर वो केवल परमेश्वर तो डरन वाला रहिंदा है, केवल परमेश्वर की गल मनदा है, जो परमेश्वर कहता वो करता। हुण गल ये आ, इस्तीफान जदों सच्चाई ते खलो गया, सच्चाई बोलन लग गया, डरिया नहीं, डरिया नहीं, बोलत्या जो बोलना सी। लोगों ने बट्टे मार मार के मारता, पर वो प्रार्थना करता तो कहता हे पिता पाप इन्हां दे जुम्मे ना लाई। हालेलुया। वो आत्मा तो पैदा होया मसीह है। किदां दा मसीह है? आत्मा तो पैदा होया मसीह है। इसलिए एक अभिषेक की गल असीं पुराने नेम च कीती है। जिहड़ा दाऊद आ उहदे नाल वायदा होया, दाऊद दे उत्ते दाऊद नाल वाचा हुई कि तेरे वंश तो मैं दया नहीं हटाऊंगा। क्यों हुई? असीं एक बारी देखांगे, पहला शमूएल 24 अध्याय, पहला शमूएल अध्याय 24। जिहड़ा वायदा होया उस वायदे का पिछोकड़ की है? उस वायदे का पिछोकड़ जिहड़ा वो की है? जीसस। 24 अध्याय लिखा गया, इस टाइटल के अधीन लिखा गया है, दाऊद शाउल नूं जान बुझ के बचाउंदा है। शाउल वो राजा है जिहड़ा दाऊद नाल रंजिश करदा सी। जदों शाउल राजा सी, शाउल ने गलती की तो प्रभु ने कहा हुण हुण ये मेरे मन के अनुसार नहीं रहा। बाइबल के स्कॉलर तो यह कहते हैं कि उन्हें 2 साल ही राज करने तो बाद गलती कर दी सी। हुण खुदा ने दाऊद नूं चुन लिया सीगा, दाऊद उत्ते अभिषेक आ चुका सीगा, मसा किया जा चुका सी दाऊद। पर हुण जदों गोलियत नूं मारिया दाऊद ने, जदों दाऊद ने गोलियत नूं मारिया तो औरतां ने गाया, शाउल ने हज़ारां नूं मारिया तो दाऊद ने लखां नूं मारिया। तो शाउल कहंदा इन्नी वडियाई इहदी, इन्नी इहदी वडियाई? वो कहंदा मेरे लिए हज़ारां ही ठहराए तो इहदे लखां ही ठहराते। रंजिश नाल भर गया तो उन्हें सोच लिया हुण मैं दाऊद नूं मार देना, छड्डना नहीं। उन्हें दाऊद नूं मारन दे लई कोशिश की अते रात ने लंबना शुरू किया। हुण जदों दाऊद नूं लभदा लभदा एक दिन एक खुंदर दे विच आ गया। दाऊद भी उत्थे आ ते शाउल भी खुंदर दे विच आ। इहनूं तुसीं पढ़ लिओ पूरे चैप्टर नूं। उस खुंदर दे विच दाऊद भी आ ते शाउल भी आ। शाउल नूं नहीं पता इत्थे दाऊद हैगा, पर दाऊद नूं पता कि शाउल इत्थे हैगा। उहने की कीता? इहदा 4था वचन पढ़दे आ। दाऊद दे मनुखा ने उहनूं आख्या, वेखो वो दिन आया है जो यहोवा ने तुहानूं आख्या सी कि वेख मैं तेरे बैरी नूं पई जो तैनूं भावे सो उहदे नाल करन लई तेरे हत्थ विच कर दियांगा। दाऊद ने मलड़कड़े उठ के शाउल दी चादर दा पल्ला कट लिया। दाऊद दे बंदे कहंदे आ कि टाइम आ गया आ, रब ने तेरा विरोधी तेरे हत्थ कर दिता, जिद्दां मर्जी मार दे अज। क्योंकि दाऊद दे नाल उहदे सैनिक भी आ उत्थे, मतलब उहदे लोग भी आ। सैना तो जो नहीं बनाई सी, पर यह बई
ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਗਾਂਹ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੈਰੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਅੱਜ ਮਾਰ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਲਿਸਤੀ ਮਾਰੂਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਦਾਊਦ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਿਓ, ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾਊਦ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਕੱਟੇ ਉਹਨੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ 10 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ 26 ਅਧਿਆਇ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ 26 ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 6 ਵਚਨ ਤੋਂ 12 ਵਚਨ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਸਸ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ 26 ਅਧਿਆਇ 6 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਉਲ ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਸ਼ਾਉਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਅਬੀਸ਼ਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ 8ਵੇਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਦ ਅਬੀਸ਼ਈ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਬਿੰਨਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਾ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਟ ਜਾਓ ਭਰਾਵਾ, ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੱਥ ਨਾ ਚੱਕੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਚੱਕੀ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚੱਕੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈਗਾ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਬਰਸ਼ੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੜਬੀ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਬਨੇਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਬਨੇਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਸ਼ਾਉਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਬਨੇਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ ਬਰਸ਼ੀ ਤੇ ਗੜਬੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸ਼ਾਉਲ ਕਹਿੰਦਾ 17 ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਤਦ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਬੋਲਿਆ, ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਟਹਿਲੂਏ ਦੇ ਮਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੋਟ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣੇ ਟਹਿਲੂਏ ਦੀਆਂ ਸੁਣੇ, ਜੇ ਕਦੀ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੈਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਂਟ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੀ ਆਦਮ ਜਾਇਆ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਾਪ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮਿਲਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵਹੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਪਿੱਸੂ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਊਦ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦਾਊਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਅੱਜ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ,
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੂਗਾ ਤੇ ਚੁੱਕੂਗਾ, ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲੂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਊਗਾ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ, ਕੀ ਆ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਤਾ, ਭਗੌੜਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ, ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੋ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਰੋਟੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਖੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦੋਗੇ? ਉਹ ਜੇ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਹੋ। ਜੇ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੋ ਪਰ ਦਇਆ 'ਚ ਨਾ ਘੱਟ ਹੋਇਓ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਆਮੀਨ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਜਾਊ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, क्षमा ਹੋ ਜਾਊ, ਪਰ ਜੇ ਦਇਆ 'ਚ ਹੀ ਘਟ ਗਏ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਰਸਤਾ ਹੀ ਬੰਦ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਿਆਂ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਨਿਆਂ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਟਿਕਣਾ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਨਿਆਂ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਟਿਕ ਜਾਣਾ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਮਸੀਹੀ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ, ਲਾਈ ਫਿਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਟਲ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੇ, ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ, ਪਰ ਜੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਤੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦਇਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ, ਦਇਆ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਭੈਣੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਕਿਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਈ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ? ਦਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ, ਕੋਈ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਸਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਸਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ। ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਝੂਠਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦਇਆ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾਊਦ ਨਬਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਚੱਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬਾਲ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਬਾਲ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਬਾਲ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਅੱਜ। ਪਰ ਨਬਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਬੀਗੈਲ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਆ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੰਡਵਤ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਦਾਊਦ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ,
ਭਗੌੜਾ ਹੀ ਸੀ ਅਜੇ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਦੰਡਵਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਲੜਨ ਚੱਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਚੱਲਾ? ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਬਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲੱਗ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ, ਨਬਾਲ ਦਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਸੀਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਆ? ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇਗਾ ਆਪਣੀ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਦੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕਰ ਜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਫੇਰ ਦੇਖੀ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼। ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਈਂ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਬਣਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਣਨਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਦਾਊਦ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਮਈ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਮਈ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ, ਬੱਟੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਹ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਦਾਊਦ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਆ, ਅਭਿਸ਼ਈ ਨਾਲ ਆ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਅਭਿਸ਼ਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸੀਅਤ ਲਿਖੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸੂਰਮਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਰੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਮਰ ਜੂਗਾ ਇਹ ਸ਼ਾਊਲ। ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਸ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਮਾਰੂ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਜੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਟ ਜਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਬਾਹਰ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਸਮਝੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਗਾਲਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ, ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਦੇ, ਹੋਰ ਸਵਾਹ ਸਿੱਟਣ ਦੇ, ਹੋਰ ਬੱਟੇ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਤਲਖੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕਦਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਾ ਕਰਿਓ। ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਟੇਨ ਦੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੜਵਾਹਟ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੜਵਾਹਟ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੜਵਾਹਟ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੜਵਾਹਟ ਆ ਅੰਦਰ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਮਸੀਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਉਹ ਦਇਆ ਆ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗ ਲਪੇਟ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ।
ਆਮੀਨ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ? ਅਗਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਲੂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾ ਜੋ ਲਿਆਣਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਲੈ ਜਾਣਾ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਲੁਟੇਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਗਿਆ, ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਲੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਦਲੇ ਨਾ ਲਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ, ਉਸ ਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ 2 ਵਚਨ। ਜੀਸਸ, ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ 3 ਅਧਿਆਇ 2 ਵਚਨ। ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤਿਹਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੀ ਹਾਂ ਜੀ? ਬਾਲਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਹਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਪਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਯਹੋਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਨਾ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਯਹੋਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਢਾਸ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਾ ਕਹੋ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਤੂੰ ਵਿਗੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਹੀ ਹੋ। ਅਗਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਠਮਾਰੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਚੱਲ ਸਹੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਦਾਅਵਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰੂੰਗੇ, ਦਾਅਵਾ, ਆਮੀਨ। ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੀ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ, ਪਤੀ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖਿਓ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ।
इसलिए बड़ी वड्डी गल ये आ, परमेश्वर इनाम दिंदा, मिरास दिंदा बच्चे जिन्हां कोल हैगे उन्हां लई धन्नवाद, जिन्हां कोल नहीं हैगे वो बोलन कि मेरा यीशु मसीह मैनूं दे रहा। बालियां चक्करां च पाओ, बस रिसीव करो, ओके रिसीव करो, बस सिर्फ ग्रहण करने वाली गल है, बड़ा चक्कर नहीं है, सिर्फ ग्रहण करो, 100% होगा यीशु मसीह के सामने। तो बाले कहानियां च ना पाओ, जिन्होंने कोल है जे बिगड़ गया तो यीशु मसीह के नाम उन्होंने कह दो कि तुसी यीशु मसीह के नाम विच खुदा के बेटे हो गए हैं और खुदा ने मैनू दिते है, तो तुसी मन मर्जियां नहीं कर सकते। खुदा ने कन्नों फड़ के सीधे लिया खड़े करने इत्थे, कह दो यीशु के सामने नाम, डरो ना, बिल्कुल ना डरो, 100% सही हो। पर माँ बाप के अगे बेनती आ, माँ बाप के अंदर भी दाऊद वाला समान होना चाहिए। दाऊद के अंदर सब तो बड़ी चीज जी आप देखी वो हैगी आ दया। की देखा? यीशु मसीह के अंदर सब तो बड़ी चीज दया, परमेश्वर के अंदर सब तो बड़ी चीज दया, वो करके अं जिंदा आ। जे दया ना होंगी जीना जुना नहीं सी, उन्होंने मर जाना ही। इसलिए अज आप यीशु मसीह को जो मौत को याद करते हैं तो यही याद करते हैं कि यीशु मेरी जगह पर मर गया, ता ही तो मैं जींदा। आमीन। यीशु मेरी जगह पर मर गया। आओ कुछ समय यीशु मसीह के नाम में प्रभु की हजूरी अपने आप को समर्पित करिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अपने उत्ते परमेश्वर को दावा दईए, अपने उत्ते परमेश्वर को हक दईए। तुहाडा हक चलेगा सब जगह, तुहाडा हक चलेगा सब जगह, तुहाडा हक चलेगा सब जगह। यस 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 यस। यस यस यस। तुम दावा कर सकते हो इस वक्त तुम दावा कर सकते हो। यस 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 यस। अपने उत्ते परमेश्वर को दावा दो, अपने उत्ते अपने परमेश्वर को अधिकार दो, सब कुछ तुहाडा होवेगा। सारे रिश्ते नाते तुहाडे हो जाएंगे, सब कुछ तुहाडा हो जाएगा। यस 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 यस। बहुत सारे माँ बाप केवल रोंदे ही आ पर दावा नहीं करते। अज तुहाडे अगे बेनती है, रोवो ना, दावा करो। कहो ए बच्चे प्रभु ने मैनू मिरास दी आ, इनाम दिते आ, तू इन्हों बिगाड़ नहीं सकता। यस 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 यस। रिश्ते नातियों का नाम लैके बोल सकते हो, प्रभु ने मैनू ये दिता है, दिती है, तुसी इन्हों कोई शैतान बिगाड़ नहीं सकता। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरे प्यार ले धन्यवाद, तेरी दया ले धन्यवाद। आई बख्श दे प्रभु कि साडे अंदर तेरा प्यार कायम होवे, दया कायम होवे, असी दयावान हो जाइए। यस 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 यस। तरस नाल भरे होए हो जाइए यीशु मसीह नासरी दे जिंदा नाम विच, यीशु मसीह नासरी दे जिंदा नाम विच। यस 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 यस। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। ये सारे दुआ बेनतियां यीशु नासरी दे पवित्र नाम च अधीन होकर मंगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हुण समय है प्रभु पहुंचदा। जीसस।